ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے. کل بہت بڑے انتخابات ہو رہے ہیں اور ایگزٹ پولز کے کچھ نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی کچھ سٹیٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل ہے, کچھ میں کیملا کو. تو آپ کی نظر میں اگر آپ انالیسس کریں تو آپ کو ان دونوں میں سے کون امیدوار زیادہ مضبوط نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی, میں اس طور دیکھ رہی ہوں کہ جو تمام لوگ ہیں وہ اس الیکشن کے حوالے سے دو باتیں کہتے ہیں. ایک یہ کہ یہ امریکہ کے انتہائی انپریڈکٹیبل الیکشنز ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ امریکہ کے انتہائی کانسیکوینشل الیکشنز ہیں. یعنی یہ بھی نہیں پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن جو نتیجہ نکلے گا اس کے بڑے دورست نتائج سامنے آئیں گے. نیک ٹو نیک ہیں دونوں کینڈیڈیٹ. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ اس دفعہ جیت جائیں, لیکن کمالا ہیرس ہیز ورکڈ ویری ہارڈ اور وہ آخر تک بہت کرٹیکل ایشوز پہ کیمپین بھی کر رہی ہیں. اور اگر ہم پچھلی جو ٹرمپ کی کیمپین تھی اس کو دیکھیں تو آخری لمحے تک لوگوں کا خیال تھا کہ ہلری جیتیں گی, اینڈ دین ظاہر ہے کہ ٹرمپ چلے گئے وائٹ ہاؤس. لیکن اس سے بھی جو بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کیا اتنا میچور ہو گیا ہے کہ وہ ایک کلرڈ عورت کو وائٹ ہاؤس میں لے جائے گا. اور اس سے بھی بڑی بات جس کا خدشہ بہت لوگوں کو ہے وہ یہ کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو ریزلٹ کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی. کیونکہ جب پہلی دفعہ ٹرمپ جیتے تھے تو سب اچھا تھا, جب ٹرمپ ہارے تھے تو آپ کو کیپٹل ہل کے منظر یاد ہوں گے, اور ابھی بھی وہ ہنٹ کرتے ہیں اپنی اسپیچز میں اس بات کی طرف کہ شاید ان کو جیتنے نہ دیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں تو کیا کمالا ہیرس کو ڈیپ اسٹیٹ کی بیکنگ حاصل ہے اور وہ چینج کے کینڈیڈیٹ ہیں. کمالا ہیرس بات کرتی ہے امریکہ کے گلوبل رول کی, اور ٹرمپ بات کرتے ہیں میکنگ امریکہ گریٹ کی, بٹ مور انورڈ لکنگ, اور وہ معیشت پر بہت تو بہت ہی انپریڈکٹیبل سے یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. جہانگیر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کے سیاسی بیانیے کو دیکھ کر, اور کیا لگ رہا ہے سوئنگ سٹیٹس اس بار کس کا انتخاب کریں گی, کیا امکانات ہیں؟ جی بہت شکریہ. دراصل بات یہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کے بہت کریٹیکل انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ایک دفعہ ڈیموکریٹ سے ہارنے کے بعد دوبارہ ان کو نامزد کیا گیا, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک حساب سے تاریخ بھی رقم کرنا جا رہے ہیں کہ یہ پہلے ریپبلکن صدر بنیں گے اگر یہ انتخابات جیت گئے, کہ ایک دفعہ یہ صدر بنے, اس کے بعد یہ دوبارہ ایک دفعہ انتخاب ہارے, اور اب دوبارہ یہ ان کو پارٹی نے نامزد کیا ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے یہاں پر امریکہ کے اندر زیادہ تر سوئنگ سٹیٹ جو 7 جو سٹیٹس ہیں اس کے اندر 90 ووٹس جو ہیں وہ الیکٹورل کالج ووٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اوورال آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر 7 سوئنگ سٹیٹ کے علاوہ بھی جو امریکہ کی دوسری سٹیٹس ہیں اس کے اندر بھی ووٹس جو ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس کے درمیان جو مقابلہ وہ تقریباً 49 کا ہے, اور جسے کہہ لیں کہ 50-50 جو ووٹ ہے, اور اس میں آخری وقت تک کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کون بنے گا امریکہ کا صدر. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیسائیڈڈ جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی اپنا مائنڈ نہیں بنایا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے, ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو ووٹ ہے وہ کل جب ووٹ وہ کریں گے تو اس کے بعد نتیجہ سامنے آئے گا. تو جو عام طور پر جو دیکھا جا رہا ہے کہ کل جب الیکشن ہوگا تو جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جیسے الیکشن ہوا تو رات کو ایک دم وہ اناؤنس ہو گیا کہ کون بنے گا صدر یا وزیر اعظم. تو یہاں پہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں اصل میں جو صدارت کی جو دوڑ ہے اور جو صدارت کی کرسی تک پہنچنے کا جو ایک میدان سجے گا وہ الیکشن کے بعد ہے.
हुमा बकाई साहिबा आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि इस जो सदर इंतखाब होगा जिसका, उसका आलमी सियासत पर क्या असरात होंगे? ख़ास तौर पे गज़ा पे आप कैसे देखती हैं, क्या असरात हो सकते हैं जिस पर सारी दुनिया जो है वो दुखी है? गज़ा पे या मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे तो मैं कोई बहुत चेंज नहीं देख रही। वहाँ कंप्लीट बाई पार्टिसन कंसेंसस है, और अगर मैं और आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल की पुष्टपनाही में कोई कमी आ जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इजराइल इस्तेमाल कर रहा था इस इलेक्टोरल विंडो को, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो जिस स्ट्री पर शुरू हुआ है वहाँ रुकेगा। जो बहुत वाज़ेह असर आएगा बैनुल-अक़वामी सियासत पर वो है यूरोप और नाटो, क्योंकि उसके हवाले से ट्रम्प की और कमाला की जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यूक्रेन के हवाले से मुझे लगता है बहुत मेजर फर्क आने वाला है, नेटो की फंडिंग के हवाले से फर्क आने वाला है, रशिया यूक्रेन वॉर पर जो असरात होंगे उससे फर्क आने वाला है, और ट्रम्प का जीतने से ये सब होगा। तो कंटिन्यूटी रहेगी अगर कमाला आती हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगी अगर ट्रम्प आते हैं। वैसे भी ट्रम्प जो है वो बहुत अनकन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो रवायती तौर पे नहीं एक्सपेक्टेड होती अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट से या अमेरिकन प्रेसिडेंट से। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर ट्रम्प जो हैं वो ये इलेक्शन जीतते हैं तो वो बड़े नॉन कन्वेंशनल किस्म के बंदे हैं और उनके डिसीजंस भी हमने देखे हुए हैं। अच्छा जहांगीर लोधी साहब, अगर इन दोनों उम्मीदवारों का देखा जाए, दोनों पार्टीज को देखा जाए, तो किन इशूज़ पर ये इलेक्शन लड़ रही हैं? इनका मंशूर एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है और अवाम में जो इनके मंशूर को पज़ीराई किसको ज़्यादा मिल रही है? लेकिन दरअसल जो अगर कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का अगर तजिया किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अग्रेसिव है। ख़ास तौर पर लातिनो वोट जो है उनके वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी डैमेज करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डे फर्स्ट से जो है वो अपनी पॉलिसी के अंदर बहुत अग्रेसिव अपना स्टैंड लिए हुए हैं। वो कहते हैं कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उनको मैं फौरी तौर पर अरेस्ट करके उनको डिपोर्ट करूंगा। तो ये डिपोर्टेशन की जो पॉलिसी है ये डोनाल्ड ट्रंप को काफी डैमेज करेगी। और इसके साथ साथ इसके अलावा जो इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम जो अमेरिकन थे उनके खिलाफ भी उनका काफी सख्त रवैया था। आपको याद होगा कि अपने सदारती जो इनका टेन्योर था उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम जो लोग थे उनके ऊपर मुस्लिम बैन लगाया था और अपने तकरीरों में अपने खिताबात में खास तौर पे कहते थे कि मैं मुसलमानों को अपने मुल्क में आने से रोकूंगा। तो ये जो रवैया था ये अभी भी उनका कायम है, जो कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी और जो अरब जो अमेरिकन है उनका जो झुकाव है वो डेमोक्रेट की तरफ है। वो कि मिशिगन के अंदर काफी मुस्लिम अरब जो है उन्होंने कमाला हैरिस की निस्बत डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट तो डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी अग्रेसिव रवैया बरकरार है। हुमा बकाई साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जाता है कि रिपब्लिकन्स रिवायती तौर पर पाकिस्तान और डेमोक्रेट भारत की तरफ झुकाव रखते हैं, तो आपको क्या लगता है ये रिवायत बरकरार रहेगी आगे भी? कुछ सदाकत है जो हिस्टोरिकली स्पीकिंग रिपब्लिकन्स के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत ज़्यादा कंफर्टेबल रही है, और जब डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने डिस्टेंस करने की कोशिश की और इंतहाई ज़रूरत के तहत आके पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ मखदूश है, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स इस वक्त हुकूमत में हैं उन्होंने सीरियस सवाल उठाए हैं हमारे इलेक्शंस के हवाले से, और इस वक्त जो इमरान खान साहब पाबंद सलासत हैं उसके हवाले से, और ये ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप अगर आ गए तो इमरान खान साहब को कोई सियासी आसानी भी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त की जो हमारी हुकूमत है वो उनकी बेट्स जो हैं वो इट्स अबाउट टेकिंग अप अ लेसर ईवल। दोनों रिपब्लिकन्स के साथ भी मसाइल हैं, डेमोक्रेट्स के साथ भी मसाइल हैं, रिलेशनशिप बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो इस वक्त हुकूमत है वो चाहेगी कि ट्रंप आए, क्योंकि वो ट्रंप को इमरान खान से ये कुर्बत को थोड़ी शक की निगाह से देखते हैं। अभी जो उनकी एक रैली थी यूएस में, वहाँ उन्होंने इमरान खान की वीडियो चलाई,
وہاں کے امریکن پاکستانی ووٹ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے. تو میرے خیال ہے کہ اس وقت ہماری حکومت وقت تو نہیں چاہے گی کہ ٹرمپ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے نیو یارک سے.